गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं लोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् देवः यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहो वासनं नित्यं श्रीनृसिंहगुरुं भजे श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधायतीन्द्रा विद्यानिधिं मन्त्रनिधिं सदा कनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारती विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुशेखरभारतीं मातामहमहाशयं महस्तरपितामहं कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरिवारणं मालासुधा कुम्भविबोधमुद्रा विद्याविराजत्करवारिजाताम् अपारकारुण्यसुधाम्बुराशिं श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां प्रधानाम् हस्ते नैकेन पद्मं स्थितमपि च शुभं पुस्तकं चापरेण भासा पुण्येन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना वन्दे शम्भुं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे
वन्दे सूर्य शशाङ्क वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट प्रबुद्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या कुशकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि हर नमः पार्वतीपते सद्गुरु महाराज की शारदा देवी की महिम्नत्वारन्ते लोक कल्याणार्थ गंधर्वराज पुष्पदंತಹ आत्मतृप्त्यर्थं एतत् स्तोत्रं रचितवान्। तत्र सः वदति, हे भगवन् त्वम् उत्तमः श्रेष्ठः इति। यदि अहं कस्मै वदामि शिवमहिम्नस्तोत्रम् इति, ते पृच्छन्ति स्तोत्रमस्ति वा इति। तस्य नाम अपि सर्वैः न श्रुतम्। अतः शिवमहिम्नस्तोत्रं यद्यपि अति उत्तमस्तोत्रम्, ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಚಂಪತರ ಫೇಮಸ್. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದರ ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಶಿವಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ 4 ವೇದ ಉಂಟು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವ ರೀತಿ ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸಾಮವೇದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಮವೇದ ಓದಿದವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಓದಿದವರು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. 4 ವೇದಗಳು ವೇದಗಳೇ. ಆದ ಕಾರಣ ತ್ರಯಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ಕಲಿತವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಆಗ ವೇದಗಳು 4, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಡ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಡ ಇದೆ. ಕಾಂಡ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ 4ನೇ ಕಾಂಡ
4ನೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು, ಓದಿದೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರುದ್ರ ಎಂಬುದು ಇರುವ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಮಃ ನಮಃ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ಅರುಣಾಯ ಚ ನಮಃ 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 ಎಂದು ಯಾರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಹತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮಗಿತಿ ಯಾವ ವದತಿ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮ ನಮಃ ಇತಿ ವದಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಏನಪ್ಪ ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ಉಂಟೋ ಅವುಗಳು ಬಂದು ನಮಃ ನಮಃ ನಮಃ. ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಯೀ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 7 ಕಾಂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಾಂಡ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಿ ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ. ನಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ಋಣಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಂಕಾಯ ಚ ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮೋ ಉಗ್ರಾಯ ಚ ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋ ದೂರೇ ವದಾಯ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರೇ ವದಾಯ ಚ ದೂರೇ ವದಾಯ ಚ ಹನೀಯಸೇ ಚ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ತಸ್ಮಿನ್ನಿರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇದು 11 ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ? ನಮ ಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ಎಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ ಶಿವ ಎಂದು ಅಕ್ಷರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಿವ 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 ಜಗದ. ಆ ಶಿವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ. ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಶಿವ ಶಿವ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಹೇಳ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಶಿವ ಶಿವ. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ರುದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ, ಸಮಯವಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ಅರುಣಾಯ ಚ ಶಂಗಾಯ ಚ ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ಚ ಭೀಮಾಯ ಚ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಅವನ ಕಥೆ ಕೇಳೋಣ. ಸುಲಭ. ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ಅರುಣಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಂಕಾಯ ಚ ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮಃ ಉಗ್ರಾಯ ಚ ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರೇ ವದಾಯ ಚ ದೂರೇ ವದಾಯ ಚ ನಮೋ ಅಂತ್ರೇ ಚ ಹನೀಯಸೇ ಚ ನಮೋ ऋक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः. ನೋಡು ಶಿವ. ಈಗ ಓಟಿನ ಶ್ರುತಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೈಟ್ ಶ್ರುತಿ ಎಷ್ಟು ನೀಡಿದರು. ನಮಸ್ತೋಮ ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ಅರುಣಾಯ ಚ ನಮಃ शङ्काय च पशुपतये च नमः उग्राय च ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರೇ वदाय च दूरे वदाय च नमो ಹಂತ್ರೇ ಚ ಹನೀಯಸೇ ಚ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ हरिकेशेभ्यो नमस्काराय च नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ नमः शिवाय च शिवतराय च. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರ. ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ. ಸೋಮ ಎಂದರೆ ಉಮಾಸಹಿತವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಮಾಯ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಮಸ್ತೋಮಾಯ. ಉಮಾಸಹಿತನಾಗಿ ಇವನಿಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ತೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ. ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ದುಃಖ. ರುದ್ರ ದ್ರಾವಯತಿ, ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ರುದ್ರ. ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಃ ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಬವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ ಸಹೋದರರು. ಅವರೇ ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬರು ಈ ಶ್ರೀರುದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ನಾಳೆ ರುದ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಮಾತಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯೂ ವೇದ ಓದಿದವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೇದ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವೇದ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ತಾಮ್ರಾಯುಧ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಃ ತಾಮ್ರ. ಹುಟ್ಟುವ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಆ ಕಾಂತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನಮಃ ತಾಮ್ರಾಯ ಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅರುಣಾಯ ಚ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ 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 ಆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಾಣುವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೈಟ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್, ಅದು ಅರುಣಾಯ ಚ. ಆ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ, ಕಾಂತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ಅರುಣಾಯ ಚ ಶಂಗಾಯ ಚ. ಯಾರು ಆನಂದ ಕೊಡ್ತವನು ಅವನು ಶಂಕರ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಶಂಗಾಯ ಚ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಯೋಭವೇ ಚ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಂಗಾಯ ಚ ಪಶುಪತಿಯೇ ಚ. ಪಶು ನಾವಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಶುಪತಿಯೇ ಚ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಯ ಚ. ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಗ್ರ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಯ ಚ. ಭೀಮಾಯ ಚ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಡನಾಯಕ ನಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಿರುವುದು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಉಗ್ರಾಯ ಚ ಭೀಮಾಯ ಚ ಅವನು ಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಗ್ರೇ ವಧಾಯ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ನಾನು ಬರೆಯುವುದು. ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ತಪಸ್ಸು ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಶಿವಾಯ 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 ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಸುತ್ತು ನಿಲ್ಲುವಾಗಲೇ ಸರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೋ. ನಾನು ಮುಂದಾಗಲ್ಲ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತಾರ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಮಶಿವಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವ್ರು ನರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಮಶಿವಾಯ. ಆದರೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋ ನಮಶಿವಾಯ.
ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನೋಡಿ ಅವಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹೇಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೋಣ. ಹಾಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದು. ಯಾರು ಬಂದರೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹೇಳು. ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು. ಆ ಕೊನೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು, ನಾನು ಈ ಕೊನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ರೇ ವಧಾಯ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವರು ಅಗ್ರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೂರೇ ವಧಾಯ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೂರೇ ವಧಾಯ ಹತ್ರೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹತ್ರೇ ಹತ್ರೇ ಹನೀಯಸೇ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್, ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಿದ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯ. ಕೇಳಿ, ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸಿರಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಪುತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕರೆದು ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾ ಎಂದು ಕಳಿಸೋದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದವರು? ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಹೆಸರು. ಓ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಡಿತರಿದ್ದರು, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನೇ ಬೈದರು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯ ಹರಿ ಕ ಈಶ ಎಂದು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಕೇಶ, ಹರಿ ಕ ಈಶ. ಹರಿ ವಿಷ್ಣು, ಕ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಶಿವ ಎಂದು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು ಏನ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನೇ, ವೇದ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಅದು ಆ ಥರವೆಲ್ಲ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಬಾರದು. ಹರಿ ಶೇಷೇಭ್ಯ, ಹರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆದ ಹಸರಾದ, ಕೇಶೇಭ್ಯ ಶಿಖ ಉಳಿದು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇ ಅವರನ್ನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೈದರಂತೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಆಯಿತು, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಪದ ಘನ ಜಟೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕೇಶವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯ ತಾರಾಯ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಳಿಸ್ತಾನೆ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಯೋ ಭುವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಂಭವಾಯ ಅಂದರೆ ಪಿತಾವಾಗಿ ಇದ್ದು ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು ಶಂಭು. ಮಯೋಭವೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಮಯೋಭವೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಂಭವೇಜ ಮಯೋಭವೇಜ ಶಂಕರಾಯಜ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಯಸ್ಕರಾಯಜ ಶೈತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಅಲ್ಲೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅರ್ಥ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಶಿವ, ನೀವು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿವ 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 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಶಿವ 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 ಶಿವ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಡ, ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶಿವನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಶಿವ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ನಮಃ ಶಿವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಉಪದೇಶ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಋಷಿ ಶಬ್ದಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಫಲ ಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಫಲ ಏನು ಬೇಡ, ಅವನ ಗುಣಗಾನ ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ. ನಾಳೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಬರುವಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ. ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಃ ತಾಮ್ರಾಯ ಚ ರುಣಾಯ ಚ ನಮಃ ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮೋ ಉಗ್ರಾಯ ಚ ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರೇ ವದಾಯ ಚ ದೂರೇ ವದಾಯ ಚ ನಮೋ ಹಂತ್ರೇ ಚ ಹನೀಯಸೇ ಚ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ऋषिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च ಮಯೋ ಭುವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಗುರು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕವಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವನೆಲ್ಲೋ ಹೋದಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಪಾಂಡ್ಯ ಅಂತ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಆ ಕುಲಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಶಿವ ವ್ರತಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶೈವ ವ್ರತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರದೋಷ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಇವಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೆಸರೇನೇ ವರಜಾಕ್ಷಿ. ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸೋಮವಾರ ವ್ರತ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಮವಾರ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಲಭೂಷಣ ಪಾಂಡ್ಯ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ತಾನು ವ್ರತ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ. ಆಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೇದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಕುಲಭೂಷಣ ಪಾಂಡ್ಯ. ಆಗ ಅವರು ದುಃಖ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಹೋದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಥರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಸತ್ಯ ಇದು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೋಮ ಸಾಕು, ಈ ಕೊನೆ ಮನ್ಯಸ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಬೈದ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿನಗೇನು ಕಷ್ಟ? ಶಿವನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ 11 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ನೀನು ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವನೇನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಕೆಲವರು ಸದನ ಬಿಟ್ಟರು. ಊರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ. ಆಗ ಇವನು ದಿವಸ ಸೋಮಸುಂದರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೋಮಸುಂದರನ್ನು ಕೈ ಬಿದ್ದು, ಏ ದೇವದೇವನೇ, ಲೋಕನಾಯಕನೇ, ಜನರು ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಾಯಿತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದುಃಖ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಅಳ್ತಾರೆ ಕುಲಭೂಷಣ ಪಾಂಡ್ಯ. ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕುಲಭೂಷಣ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕರೆದು ಬಂದು
ವಿಭೂಷಣ, ನೀನು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಆದರೆ ನಿನಗೇನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಿಪ್ರೋತ್ತವರನ್ನು ನೀನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೇದವೇ ನನ್ನ ಆಭರಣ, ವೇದವೇ ನನ್ನ ಆಸನ, ವೇದವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು, ವೇದವೇ ನನ್ನ ಪಾದುಕೆ, ವೇದವೇ ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ, ವೇದವೇ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ? ವೇದವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆದ ಕಾರಣ ವೇದವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು, ವೇದವೇ ನನ್ನ ಪಾದುಕೆ, ವೇದವೇ ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ, ವೇದವೇ ನನ್ನ ಕಂಠ, ವೇದವೇ ನನ್ನ ಆಭರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದರೂ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆ ವೇದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದು ಕನಸಲ್ಲ, ಇದು ನನಸೆ ಎಂದು ಆ ಕಂಠವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ. ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದು ನೀವು ಯಾರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹೋಮದಿಂದ ಧೂಮ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಧೂಮ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಹೋಮದಿಂದ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಕ್ಕನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ, ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ವರುಣಾಯ ನಮಃ, ಅಂತರೇ ನಮಃ, ಅನಿಯಸೇ ನಮಃ, ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಹರಿಗೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಇಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಹಿತ ಒಣಗಿರುವ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಶುವಿನ ಗೋಮಯ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿ ಅದು ಒಂದು ಹೋಮ ಇದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಹೊಗೆ, ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಮೋಡವಾಗಿ ಹೋಮ ಇಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಈಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಹೊಗೆ? ಗಾಡಿಯ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೊಗೆ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಅದೇನೋ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರೇ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬರಬಾರದು ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ನೆನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದು ಟಿ ವಿ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇರೆ ನೋಡಲು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನು AB ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವು ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ 15 ಪೇಜ್ ಬರೀತಾರೆ. ಏನೋ ಬರೀತೀವಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅವನು ಏನೇನೋ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇವತ್ತು. ಅದು ಇವಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ ಅವಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳೇ 15 ಪೇಜ್ ಬರೀ ಎಂದು ಹೇಳೋ ಕಳ್ಳಿ ಅವಳು, ಟೀಚರ್ ಕಳ್ಳಿ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಬೈದೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಆ ಥರ ಬರೀ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಹೇಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಚರು. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ತುಪ್ಪ, ಹೋಮಕ್ಕೆ
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಿರಸ್ತ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ತುಪ್ಪವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ತುಪ್ಪ ದೀಪ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ದೀಪ, ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ, ಅದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಏನು ಧೂಪ ಬರ್ತದೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ, ಜನರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ಇವನು ಹೆಸರೇನು, ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ನಮಃಶಿವಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಅರುಣಾಯ ಪಶುಪತಿಯೇ ಭೀಮಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ಅಗ್ರೇ ವಧಾಯ ದೂರೇ ವಧಾಯ ಹಂತ್ರೇ ಹನೀಯಸೆ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯ ಅರಿಗೇಭ್ಯ ತಾರಾಯ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋಭವೇ ಚ ಶಂಕರಾಯ ಚ ವಯಸ್ಕರಾಯ ಚ. ವಯಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವರು, ಶಂಭು ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವರಂತೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಅವನು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕುಲಪುರುಷನ ಪಾಂಡ್ಯನಿಗೆ ಆ ಶಂಕರಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ. ಕುಲಪುರುಷನ ಪಾಂಡ್ಯನಿಗೆ ರಾಮರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ನೀನು ಮಾಡು ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಶುದ್ಧದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮೋ ನೇದಿಷ್ಠಾಯ ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ? ನೇದಿಷ್ಠಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ. ಪ್ರಿಯದವ ಚಿತ್ರನವು ಪ್ರಿಯದವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಮರಹರ. 3ನೇ ಲೈನ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ 3 ಸಿಕ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು? ಪ್ರಿಯದವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು ಮರಹರ. 3ನೇ ಲೈನು ಆಗ ಪ್ರಿಯದವ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜನವಾದ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಜನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯದವ ಪ್ರಿಯದವ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವನೇ ಪ್ರಿಯದವ. ಪ್ರಿಯ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಏನು ಇಷ್ಟ? ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು. ಪ್ರಿಯದವ. ನೇದಿಷ್ಟಾಯ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೇದಿಷ್ಟಾಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದವಿಷ್ಟಾಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹತ್ತಿರ ದೂರ ಇದ್ದಾನ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮಃ ನೇದಿಷ್ಟಾಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಃ ದವಿಷ್ಟಾಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಆಗ ಆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದೇನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಣಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಅವಳು ಬಂದರು ಆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ. ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ನಮೋ ನೇದಿಷ್ಟಾಯ. ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ನೇದಿಷ್ಟಾಯ ಪ್ರಿಯದವ ದವಿಷ್ಟಾಯ. ಯಾರ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇವು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದರ್ಥ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ದವಿಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೇದಿಷ್ಟ. ಕ್ಷೋದಿಷ್ಟಾಯ, ಕ್ಷೋದಿಷ್ಟಾಯ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಹಿಷ್ಟಾಯ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಭವತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿಹಿತೋಸ್ಯ ಜಂತೋಃ. He is smaller than the smallest, bigger than the English ಸರಿ ಇದೆಯಾ? How can be a person? ಒಬ್ಬನು ಸ್ಮಾಲರ್ than the smallest ಇರ್ತದೆ, ಅವನೇ ಬಿಗರ್ than the biggest ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ. ಆಟಗಳಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಿದೆ? ಸ್ಮಾಲರ್ than the smallest. ಅದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗಿದೆ? ಬಿಗರ್ than the biggest. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದವರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕದಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು, ದೊಡ್ಡದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚಿಕ್ಕದಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅವನು ಚಿಕ್ಕದಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು, ದೊಡ್ಡದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ವಾಮನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು, ಉಳ್ಳ ಕಳ್ಳ. ಅವನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ? ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ದ, ಆಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೋದಿಷ್ಟಾಯ, ಸ್ಮರಹರ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವನೇ. ಯವಿಷ್ಠ ಬಹಿಷ್ಠಾಯ, ಇನ್ನವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಧಿಷ್ಠಾಯ, ತುಂಬ ಮುದುಕರುತ್ತೆ. ವರ್ಧಿಷ್ಠಾಯ ಅಂದರೆ ಮುದುಕರುತ್ತೆ. ಅವನು ಇನ್ನು ಯವಿಷ್ಠಾಯ ಯಂಗ್, ಅವನು ಮುದುಕ, ಅವನು ಯಂಗ್. ಸುಂದರ ಎಂದು ಬೆಳೆದರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೂ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಶಿವನಿಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಜೇಠಿಗಳಿಬ್ಬರು ಬಂದರು ಹೂ ತರಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಲಾಲ ಸುಂದರ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹೂ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆ ಎರಡು ಹುಡುಗಿಯರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿವ ಹೇಳ್ದ, ಈ ಡ್ರಾಮಾವೆಲ್ಲ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕರಡೆ ಶಾಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಸುಂದರ ಹೂ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದವನಿಗೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಆಲಾಲ ಸುಂದರ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಆಲಾಳ ಸುಂದರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನೀವೇ ಒಂದು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ತಿರುವ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿದರು ನೋಡಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ. ಆ ಊರಿನ ರಾಜ ಈ ಹುಡುಗ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ನೋಡಿ. ಆ ರಾಜ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲಾಳ ಸುಂದರ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ. ಈತ ಇರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ. ಮದುವೆ ಪಕ್ಕದವರು ಹುಡುಗಿ, ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಗಳ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು. ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸುಂದರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಿಷ್ಟಾಯ, ಒಂದು ಮುದುಕಪ್ಪ ಬಂದ, ಕೊಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ಮುದುಕಪ್ಪನಿಗೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಏನು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಈ ಮದುವೆ ಅರಿಬಾರ್ದು.
ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕೇಸನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇವನಿಗೆ ಇಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇವನನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡೇ, ಇವನು ನನಗೆ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಇವನು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಅವನಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಕೇಸು ಅಂದರೆ, ಇವನು ನನ್ನ ದಾಸ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾಸನಾಗದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ತ. ಆ ಮುದುಕ ಆ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಅವಸರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಸುಂದರ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ, ಹರಿದು ಹಾಕಿದ, ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ. ಆಗ ಈ ಮುದುಕ ನಕ್ಕಿದರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ತಿರುವಣ್ಣೆಯರು ಪಕ್ಕದವರು, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಎಂದು. ಇವನಿಗೆ ಹದರ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ, ನಾನು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಭೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುದುಕ, ನೋಡಿ ಇವನು ನನ್ನ ದಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ದಾಸ ಅಂತ ಬರೀಲಿ. ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮುದುಕರಲ್ಲ, ಅದು ಇವರು ತಾತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಸವ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮುದುಕ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ನೀನು ವರಿಷ್ಠ, ನೀನು ಹೇಳ್ತೀರ ಈ ಊರು ಎಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಚೊರನಿಗೆ ಆಳೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸುಂದರರು ಏನೋ ನೀನು ತಕ್ಷಣ ಪಿತ್ತನೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಮೇಶ್ವರ, ಹೇ ಪಿತ್ತು, ಹೇ ಮುದುಕ ಎಂದು ಕೂಗಾಡ್ದ. ಆ ಮುದುಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿ ಬಂದು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಕರೆದೆ, ಪಿತ್ತು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅದೇ ಹಾಡು. ಈ ಹುಡುಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ 63 ನಾಯಿಮಾರರ ಕಥೆ, ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮೋ ವರಿಷ್ಠಾಯ, ನಮೋ ವಿವಿಷ್ಠಾಯ, ಸರ್ವಸ್ಮೈ ತತ್ ಇದಂ ಇತಿ. ಅದು ನೀನೇ, ಇದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ತೀಯ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂತ ಕಡೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಮೋ ನೇದಿಷ್ಟಾಯ, ನವಿಷ್ಟಾಯ, ಚೋದಿಷ್ಟಾಯ, ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ, ವರ್ಧಿಷ್ಟಾಯ, ಯವಿಷ್ಟಾಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ, ನಮಃ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಬುದಿಗೆ ವರಿಷ್ಠಾಯ, ಚೋದಿಷ್ಠಾಯ, ನೇದಿಷ್ಠಾಯ, ಮಹಿಷ್ಠಾಯ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನಮೋ ನೇದಿಷ್ಠಾಯ, ಪ್ರಿಯವರದನಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ, ಚೋದಿಷ್ಠಾಯ ಸ್ಮರಹರ ಮಹಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮಃ, ನಮೋ ವರಿಷ್ಠಾಯ ತ್ರಿನಯನಯವಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ, ಸರ್ವಸ್ಮೈ ತೇ ತದಿದಮಿತಿ ಸರ್ವಾಯ ಚ ನಮಃ. ಬಹುಲರಜಸೆ ಇಷ್ಟೋತ್ಪತ್ತೌ ಭವಾಯ
ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್, ಅವರು ಒಂದು ಜಡ್ಜು, ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ, ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅವರು ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ. ಭಗವಂತನು ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜೋರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬೂರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಜಡ್ಜಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರು ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಆಗಿತ್ತು ಆನಂದ ರೂಪಿಯಾದ ಆತ್ಮ. ಅದು ಕಾರಣ ಏ ಭಗವಂತನೇ, ನೀನು ವಿಶ್ವ ಉತ್ಪತ್ತವು, ವಿಶ್ವ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಜಾತಿ ಇದೆ, ಬಹುಲ ರಜಸೆ, ರಜ ಹೊಡೆಯಿದೆ, ಬಹುಲ ರಜಸೆ ಜಾತಿ ರಜ ಹೊಡೆಯಿತು. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಆಸೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಮೃಗಶಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆರೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವಳು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಕಾಶ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ 3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಮೃಗಶಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, 3 ನಕ್ಷತ್ರವು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ ಅವಳು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದು ಮೃಗಶಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಂದು ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಸು, ಆರ್ದ್ರ, ಇದು ಐದನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಲ ರಜಸೆ, ವಿಶ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಜೋಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಭಗವಂತನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಒಂದೇ, ಮಣ್ಣು ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ. ಒಂದೇ ತರಕಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬರೇ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹುಲ ರಜಸೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಜಸ್ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅಂತಹ ಭವಾಯ. ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವ ಉತ್ಪತ್ತವು, ಉತ್ಪತ್ತವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತವು, ಸಪ್ತಮಿ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತವು ಭವಾಯ. ಪ್ರಬಲ ತಮಸೇ, ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಹಾರೆ, ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತಮೋಗುಣಗಳು. ಅನ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೋ ನಮಃ. ಸಪ್ತಗುಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಯೇ ಇರುವಾಗ ಭವ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹರನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನ ಸುಖ ಕೃತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಪ್ತಮಿ. ಜನ ಸುಖ ಕೃತೆ. ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತೋ, ಸತ್ವಗುಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಲಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂದ ಇಲ್ವಾ ಮುಚ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ವಾ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅವರನ್ನು ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಆಗ ಪ್ರಬಲ ತಮಸೆ. ಆ ಮೂರನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಂಸಾರವೇ ಬೇಡ ಅಂತವರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಜನ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನು ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸತ್ವ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ, ನೀನು ನೋಡ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಮಹಸಿ ಪದೇ. ಆದರೆ ನೀನು ವಸ್ತುತಃ ನಿಸ್ತ್ರಯೇ, ನೀನು ಗುಣ ಅತೀತ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈರ್ಲಿಂಗೈ ಸ್ತ್ರೀ ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನತಿ ವರ್ತತೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನೋ ಗುಣಯ್ಯೋ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಗುಣಾ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋವತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ. ಸಮದುಃಖಸುಖಸ್ವಸ್ಥಃ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಃ ತುಲ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರಃ ತುಲ್ಯನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿಃ. ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಜಯದೇವ ಈ ಥರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಆನ್ಲೈನೋ ಅಂಡರ್ಲೈನೋ ಆಫ್ಲೈನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳದೇ ಇರಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳದೆ ಏನು ಉಸಿರಾಟದಿಲ್ಲದೆ ಇರಕ್ಕಾಗೋದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಅವಳೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ನನಗಿನ್ನು ಭಯ. ನಾನು ಏನು ಪಕ್ಷ ಏನು ಭಯ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನೀವೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶಂಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ಮೋಹ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೋಹ ಮೂರು ಬಂದರೂ ದುಃಖ ಪಡಲ್ಲ, ಹೊರದಿದ್ದರೂ ದುಃಖ ಪಡಲ್ಲ. ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥಃ. ದುಃಖ ಆಗಲಿ ಸುಖ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾಲ್ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಗುತ್ತಿದ್ರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಮಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನಪ್ಪ 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ದ, ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಇಂತ ಬೇಡ, ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, 3ನೇ ಈ ಮೈಕ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮದು. 4ನೇ ಕೇಳಿದಂತೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ 2 ಬರ್ತದೆ, ಏನು 6 ಬರ್ತದೆ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜಿ ಹೊರಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅವಳು ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಳಿಸೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜನರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮ ಕಾರ್ ಕಳ್ತೀನಿ. ಪದ್ಮ ಕಾರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸ್ಯ ತುಲ್ಯನಿಂದ ಹೌದು ಹೌದು. ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನ ಗುಣಾವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥಃ. ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಕು. ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಸಮಲೋಟ ಅಶ್ಮ ಕಾಂಚನ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೋಧೀರ ತುಲ್ಯನಿಂದ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದರಿಂದ
ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೆ ಗುಣಾತೀತನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಲ ರಜಸೇ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತೌ ಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪ್ರಬಲ ತಮಸೇ ತತ್ಸಂಹಾರೇ ಹರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಜನ ಸುಖ ಕೃತೆ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತೌ ಮೃಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪ್ರಮಹಸಿ ಪದೇ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೇ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಜಸೇ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತೌ ಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪ್ರಬಲ ತಮಸೇ ತತ್ಸಂಹಾರೇ ಹರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಜನ ಸುಖ ಕೃತೆ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತೌ ಮೃಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪ್ರಮಹಸಿ ಪದೇ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೇ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷಪರ್ಣತಿ ತೇಜಃ ಕ್ಲೇಶವಶ್ಯಂ ಕ್ವಚೇದಂ ಕ್ವಚ ತವ ಗುಣಸೀಮೋ ಲಂಘಿನೀ ಶಶ್ವವೃದ್ಧಿಃ ಇತಿ ಚಕಿತಮನ್ವೀಕೃತ್ಯ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿರಾಧಾತ್ ವರದ ಚರಣಯೋಸ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರಂ. ಕೃತಪರಿಣತಿ ಚೇತಃ ಕ್ಲೇಶವಶ್ಯಂ ಕ್ವಚೇದಂ ಕ್ವಚ ತವ ಗುಣಸೀಮೋ ಲಂಘಿನೀ ಶಶ್ವವೃದ್ಧಿಃ ಇತಿ ಚಕಿತಮನ್ವೀಕೃತ್ಯ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿರಾಧಾತ್ ವರದ ಚರಣಯೋಸ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರಂ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಆದರೆ ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ, ಜೀರಳೆ ಹೋದರೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಜೀರಳೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಅದು ಜೀರಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಇದು ನಾರದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೊರಡಿದ. ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರದ. ಆಗ ಅವರ 60,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರು ಷೋಡಶ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಲಾಯಮ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿ 7 ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ಮನೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಬೀಜೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. 4ನೇ ಮನೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಈ 5-6 ಮನೆ ಏರಿ ಇಳಿದು ಏನು ಬಂತು, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಂತು. ಇದೇನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಚ ಕೃಷ ಪರಿಣತಿ ಚೇತ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೇತ ಹೃದಯ, ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೃಷ ಪರಿಣತಿ. ವರದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವರದ ವರದನೆ ಕೃಷ ಪರಿಣತಿ ಚೇತ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಆವತ್ತು ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರೋಡು ಇದ್ದರೆ ಈ ರೋಡಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ತನಕ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇಳಿದಿರೋ? ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗಳು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟ,
ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ ಪಂಚಪಾತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20-25. ಈಗ ಲೋಟ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಏನು ಜೋರು ಗೊತ್ತ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಾವ ಇದ್ದರು, ಅವರ ತಾತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋದರೆ ಬಾಮ್ಮ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾ ತಾತ ಬೈತಾರೆ ಎಂದು ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರೇನು ಅಧಿಕಾರ, ಅವರೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ, ಊರಲ್ಲೇ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೇಶವ ಕ್ಲೇಶವಶ್ಯ ಚೇತ ಕ್ವಚೇತ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ. ವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಹಿಮೆ. ಗುಣ ಸೀಮ ಉಲ್ಲಂಘಿನಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮೇಲು. ಸೀಮಾ ಎಂದರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತು, ಸೀಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್. ಗುಣ ಸೀಮಾ ಉಲ್ಲಂಘಿನಿ ಶಸ್ತ್ರದರ್ಶಿ ಪರಿಣತಿ ಚೇತ ಕ್ಲೇಶ ವಶ್ಯ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಏನಾದ್ರೆ ಮುಳು ಆಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೇಶ ವಶ್ಯಂ ಚೇತ ಕ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತವ ಗುಣ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘಿನಿ ಶಾಶ್ವತ ವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃದ್ಧಿ ಇತಿ ಚಕಿತ. ನಾನು ಭಯಪಟ್ಕೊಂಡೆ ಚಕಿತ ಆ ಮಂದೀಕೃತ್ಯ, ಆ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಹೇ ವರದ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಷ್ಪಾಗ್ತೀನಿ. ಎಂಥ ಪುಷ್ಪ, ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋ 3-3 ಕಥೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕ ತರ್ತಾಳೆ, ದೊಡ್ಡ ತರ್ತಾಳೆ. ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರ. ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ, ನಮಗೂ ತೃಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ. ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರ, ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಕಲ್ಪಿತ ಮಾನನಂ ಹಿಮಜಲೈ ಸ್ನಾನಂ ಚ ದಿವ್ಯಾಂಬರಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಲೋಹಿತಂ ಮೃಗಮದಾಂಕಿತಂ ಚಂದನಂ ಜಾತಿ ಚಂಪಕ ಬಿಲ್ವಪತ್ರರಚಿತಂ ಪುಷ್ಪಶ್ಚರೂಪಂ ತಥಾ ದೀಪಂ ದೇವದಯಾನಿಧೇ ಪಶುಪತೆ ಹೃತ್ಕಲ್ಪಿತಂ. ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದೋದು. ಅವಳು ಇವತ್ತು ತರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಭಕ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತರಲಿಲ್ವಾ? ಅವಳನ್ನು ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾರ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಡಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಆ ಸಡಲಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭಕ್ತಿ ಚಕಿತವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಪುಷ್ಪ ಎಂಬ ಉಪಹಾರ ಆಫರಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಹನೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಕುಸುಮದಂತ ಪುಷ್ಪದಂತ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರ ಅಧಾತ್ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಸಿತ್ತು. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು, ನನ್ನ ಚೇತನ ಚಿಕ್ಕದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ 31 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರೋ, ಯಾವ ಸ್ಥಳವೋ, ಯಾರೋ ಯಾವ ಭಗವಂತನೋ ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಿವನ ಗುಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ರಾಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಹ ನಾಳೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ರೈಟು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಈ 30 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 2 ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 4 ಕಾಲು ಅಂದರೆ ನೀವು 5 ಕಾಲು ಬರ್ತೀರಾ, ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಕ್ಯ ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರ, ಆ ಪುಷ್ಪ ಉಪಹಾರ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಏನೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಡಿದರೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ 31 ಎಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಮಃ ಕ್ಷೋಧಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಮಹಿಷ್ಠಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ನಾನು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಲು ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ ಕಾರಣ ನಾಳೆ ಪಪ್ಪ ಹೇಳಿ, ಭಗವಂತನೇ ಕ್ಲೇಶವಶ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶ ಕೊಡುವ ಈ ಚೇತಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಸೀಮ ಉಲ್ಲಂಘಿನಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಕಿತವಾಗಿ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಅವತ್ತೀಕೃತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮಧ್ಯೀಕೃತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅವತ್ತೀಕೃತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರಂ ಅಧಾತ್, ಭಕ್ತಿ ಆಧಾತ್, ಆ ಭಕ್ತಿ ಆಧಾತ್. 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಆಧಾತ್, ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಆಧಾತ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ ಪರಿಣತಿ ಚೇತಃ ಕೇಶವಶ್ಯಂ ಕ್ವಚೇದಂ ಕ್ವಚತವ ಗುಣಸೀಮೋಲ್ಲಂಘಿನೀರಶ್ವವೃದ್ಧಿಃ ಇತಿ ಚಚತಮನ್ವೀಕೃತ್ಯ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿರಾಧಾತ್ ವರದ ಚರಣಯೋಸ್ತೆ ವಾಕ್ಯಪುಷ್ಪೋಪಹಾರಂ ಅಚಿತಗೀಸಮಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಿಂಧುಪಾತ್ರೆ ಸುರತರುವರಶಾಖಾ ಲೇಖನೀ ಪತ್ರಮೂರ್ತಿ ಲಿಖತಿ ಯದಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲಂ ತದಪಿ ತವ ಗುಣಾನಾಂ ಈಶಪಾರಂ ನ ಯಾತಿ. ಅಸಿತಗೀಸಮಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಿಂಧುಪಾತ್ರೆ ಸುರತರುವರಶಾಖಾ ಲೇಖನೀ ಪತ್ರಮೂರ್ತಿ ಲಿಖತಿ ಯದಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲಂ ತದಪಿ ತವ ಗುಣಾನಾಂ ಈಶಪಾರಂ ನ ಯಾತಿ. ನೋಡಿ, ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ನಾನು ಶಿವಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ತವರ ಮನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಎಂದು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕು ಬೇಕು. ಆ ಇಕ್ಕು ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇಕ್ಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಇದು, ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಪೇಪರು. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಲಿದು ಎಂದರೆ ಸುರ ವರ, ಸುರ ತರು ವರ ಶಾಖ, ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಬರೆದರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಗುಣವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಗುಣವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸಿತ, ಅಸಿತ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು, ಸಿತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಅಸಿತ ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಜನ ಮಲೆ. ಅಂಜನ ಮಲೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೈ, ಇದು ಇಂಕು. ಅಸಿತ ಗಿರಿ ಸಮ ಕಜ್ಜಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಸಿಂಧು ಪಾತ್ರೆ.
ಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಸಿತ ಗಿರಿತಮಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಿಂಧು ಪಾತ್ರೆ ಸುರತರು ಅಂದ್ರೇನು? ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಅದರ ಶಾಖಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅದೇನು? ಲೇಖನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರ, ಪೇಪರ್, ಉರ್ವಿ, ಎರ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರೀತಾಳೆ? ಲಿಖತಿ ಯದಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಾರದಾ. ಯಾವಾಗ ಬರೀತಾಳೆ? ಸರ್ವಕಾಲ, ಯಾವಾಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಳುತ್ತೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ತದಪಿ ತವ ಗುಣಾನ ಈಶ ಪಾರಂ ನಯಾತಿ. ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿ, ಈ 36 ಶ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆವಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಅರ್ಥ ಇದೆಯೋ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಈ 36 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ತತ್ವ ಇತ್ತು. ಇದು ಮಹಾ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹನೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 31 ಶ್ಲೋಕ ಉಪತತ್ವ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರವೇ ಇಂಕಾಗಿ ಕಜ್ಜಲವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪತರು ವೃಕ್ಷ ಶಾಖ ಪೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಬರೆಯೋದು ಭೂಮಿಯೇ ಎರ್ತಾಗಿ, ಎರ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಪತ್ರವಾಗಿ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೆದು ಕೂಡ ಈಶ ಪಾರಂ ನಯಾತಿ, ಬರೆದು ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸಿತ ಗಿರಿತಮಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಿಂಧು ಪಾತ್ರೆ ಸುರತರು ವರಶಾಖಾ ಲೇಖನಿ ಪತ್ರಮೂರ್ವಿ ಲಿಖತಿ ಯದಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲಂ ತದಪಿ ತವ ಗುಣಾನಾಂ ಈಶ ಪಾರಂ ನಯಾತಿ. ಸುರ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಎಂಬವನು. ಅವನು ಯಾರು? ಅವನೆಂದವನು ಸಕಲ ಗಣ ವರಿಷ್ಠ, ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಸುರ ಯಾರನ್ನು ಆಳಿದಾನೆ? ಅಸುರ ಸುರ ಮುನೀಂದ್ರೈ, ಅಸುರರಿಂದ ಸುರ ದೇವತೆಯಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂದು ಮೌಳೆ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವನನ್ನು. ಅಸುರ ಸುರ ಮುನೀಂದ್ರೈ ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಇಂದು ಮೌಳೆ ಗ್ರಥಿತ ಗುಣ ಮಹಿಮ್ನಃ, ಜಾಸ್ತಿ ಗುಣವುಳ್ಳವನವನು. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡು, ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ, ಗುಣಾತೀತವನು. ಈಶ್ವರಸ್ಯ, ಲೋಕನಾಯಕನವನು. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಸಕಲ ಗಣ ವರಿಷ್ಠ, ಶಿವಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನ ಹೆಸರುಳ್ಳವನು. ರುಚಿರಂ, ರುಚಿಯಾದ. ಲಘು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾದ, ಅಲಘು ಕಷ್ಟವಾದ. ಈ 31 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು 31 ಶಿಖರಿಣಿ ಎಂಬ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಶಿಖರಿಣಿ. ಅಲಘು ಲಘು ವೃತ್ತೈ, ಈಸಿಯಾದ ಛಂದಸ್ಸು. ಅಲಘು ವೃತ್ತೈ ಸ್ತೋತ್ರಮೇ ತತ್ ಚಕಾರ, ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು 2 ಸಲ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸುರ ಹೇಳಿ, ಅಸುರ ಸುರ ಮುನೀಂದ್ರೈ
शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च अहरहरनवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाಂಶ್ಚ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಆಪನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಅನವದ್ಯಂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ? ದುರ್ಜಟೆ ಶಿವನ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದೆಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಗ ಯಾರು ಪಠತಿ ಓದ್ತಾನೋ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು? ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ, ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವೊಂದು ಪುಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯನು ಓದುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲವೇ ಮಂತ್ರಿ? ರಾಜ ಬಂದರು, ಮಂತ್ರಿ ಓದಿದರು. ಈಗ 3 ಜನರು ವಿಷಯದವರೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಹಾರ ಅನವದ್ಯ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಶಿವನ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಯಾರು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತರಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೋ ಸಭವತಿ ಶಿವಲೋಕೆ. ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾಗ್ತಾರೆ? ರುದ್ರರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ರುದ್ರ ಥರ ಭಗವಂತನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚುರ ತರ ಧನಾಯು, ಹೆಚ್ಚಾದ ಧನ ಏನು? ಆಯುಷ್ಯನು. ಪುತ್ರಮಾನ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಶಾವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಶಾ ಒಂದು ಸೀರೆ, ಒಂದು ಪಂಚೆ ತಗೊಂಡ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಸೀರೆ ಪಂಚೆ ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಚುರ ತರ, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಯಾರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಬೇಕೋ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಯಾರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕೋ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಏನು ಬೇಕೋ? ಪ್ರಚುರ ತರ ಧನಾಯು. ಇನ್ನು ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಪುತ್ರಮಾನ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೀರ್ತಿಮಾನ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರವಾನ್ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಶಿಷ್ಯ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ದುರ್ಜಟೆ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠತಿ ಪರಮಭಕ್ತ್ಯಾ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಃ ಪುಮಾನ್ಯಃ ಸ ಭವತಿ ಶಿವಲೋಕೆ ರುದ್ರತುಲ್ಯಸ್ತಥಾತ್ರ ಪ್ರಚುರತರಧನಾಯುಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಕೀರ್ತಿಮಾಂಶ್ಚ. ಮಹೇಶಾನ್ನಾಪರೋ ದೇವಃ ಮಹಿಮ್ನೋ ನಾಪರಾ ಸ್ತುತಿಃ ಅಘೋರಾನ್ನಾಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ವಂ ಗುರೋ ಪರಂ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಶಿಖರಣಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. 31 ತನಕ ಪುಷ್ಪದಂತ ವೃತ್ತವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 100 ಶ್ಲೋಕವು ಒಂದೇ ಥರ ಬಂತು. ಆತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶಾತ್ ನಾಪರೋ ದೇವ, ಶಿವನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಮ್ನ, ಅದು ಹೇಗೆ ಶಿವನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿಲ್ವೋ ಅದೇ ಥರ ಮಹಿಮ್ನ ನಾಪರ ಸ್ತುತಿ, ಶಿವಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಘೋರಾತ್ ನಾಪರೋ ಮಂತ್ರ ಒಂದಿದೆ. ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಸಘೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರ ಘೋರ
चलो घोरेभ्यो न घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ಇದು ಮಂತ್ರ ಅಘೋರಾತ್ ನಾ ಬರೋ ಮಂತ್ರ. ಈ ಅಘೋರ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿ ತತ್ವಂ ಗುರು. ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಗುರೋಹೋ ಪರಂ, ಅದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಗುರು ತತ್ವ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಗುರುವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಗುರುವನ್ನು ನಾನು ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾರದ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿ ತತ್ವ ಗುರೋಹೋ ಪರಂ. ಗುರು 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 ಅವರೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಮೂರ್ತಿ, ಅವನ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಮುಗಿತು. ಆಗ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಚಾರ್ ಹಾಕು, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿ ತತ್ವ ಗುರೋಪರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ಅಘೋರದಿಂದ ಮಹೇಶಾತ್ ನಾಮರ, ಶಿವನಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಘೋರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಗುರುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ, ದಾನ, ತಪಃ, ತೀರ್ಥ, ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರಿಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತವ ಪಾಠಸ್ಯ ಕಲಾ ನಾರಭಕ್ತಿ ಷೋಡಶಿ. ಅಂದರೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೇಡ. ದೀಕ್ಷಾ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು, ತೀರ್ಥಾಟನ, ಜ್ಞಾನ, ಯಾಗ ಅದು ಬೇಡ. ಏನಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕವಿ ಇದರ ಹಿರಿಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಹೇಶಾನ್ನ ಪರೋ ದೇವೋ ಮಹಿಮ್ನೋ ನ ಪರಾಸುತಿಃ ಅಘೋರಾನ್ನ ಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಂ. ದೀಕ್ಷಾದಾನಂ ತಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯಾಗಾದಿಕಾ ಕ್ರಿಯಾಃ ಮಹಿಮ್ನಸ್ತವ ಪಾಠಸ್ಯ ಕಲಾನಾನಸ್ತಿ ಷೋಡಶಿ. ದೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ದಾನವಾಗಲಿ, ತಪಸ್ಸಾಗಲಿ, ಪೇಪರ್ಗಳು ಅನೇಕ ಕೊಡು ನೀನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು, ನೀನು ಪೇಪರ್ಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಪ್ರಸಾದ. ದೀಕ್ಷಾ, ದಾನ, ತಪ, ತೀರ್ಥಂ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಏನಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಷೋಡಶಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಪ್ತಿ ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕದಾ ಮಾರ್ಗಂತಿ ಷೋಡಶಿ 116 ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ದೀಕ್ಷೆಯೋ ದಾನವೋ ತಪಸ್ಸೋ ಬೇಡ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓದಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ. ದೀಕ್ಷಾದಾನಂ ತಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯಾಗಾದಿಕಾ ಕ್ರಿಯಾಃ ಮಹಿಮ್ನಸ್ತವ ಪಾಠಸ್ಯ ಕಲಾನಾನಂತಿ ಷೋಡಶಿ. ದೀಕ್ಷಾದಾನಂ ತಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯಾಗಾದಿಕಾ ಕ್ರಿಯಾಃ ಮಹಿಮ್ನಸ್ತವ ಪಾಠಸ್ಯ ಕಲಾನಾನಂತಿ ಷೋಡಶಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು 28, 29 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 21ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶೀಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 ಸಲ ನಮಃಶಿವಾಯ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಯಜ್ಞ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿಯೇ ಸತ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ 28
नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् वच तव गुणसीमोल्लङ्घनीशश्वरुद्धिः इति चकितमनन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनीवक्त्रमुर्वी विकति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकारम् तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैः अर्चितस्येन्दुमौलेः रचितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्परन्ध्राभिधानो रुचिरमलगुरुत्रैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहरणवद्यम् दूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यः सछात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमान् च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोपरम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी श्रीपुष्परत्नमुखपङ्कजनिर्जतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॐ नमः शिवाय 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु